салом тамошобинони гиромӣ, хулосаи хабарҳои муҳими 23 августи тоҷикистон ва минтақаро аз пойгоҳи хабарии бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз дар ин барнома. боздошти фармонде ва як марзбон барои марги як сарбоз дар қисми ҳарбӣ. рустами эмомалӣ аз хитой бо беш аз $400 миллион ваъдаи сармоя бармегардад. барканории генерал Суровикин, генерали рӯзи қиёмат ва дӯсти ЧВК Вагнер. чаро нархи меваву сабзавот дар бозорҳои тоҷикистон боло рафт? дар қазон табибон як навраси тоҷикро ки бемории қалб дошт наҷот доданд. ва акнун тафсилоти хабарҳо. фармонде ва як сарбози қисми ҳарбии 0201 раёсати нирӯҳои марзбонӣ дар ноҳияи Машчоро дар робита ба марги Абубакр Ҳусейнзода аскари ҳамин қисми ҳарбӣ боздошт карданд. Абубакр Ҳусейнзодаи 22-сола рӯзи 4 август дар шароити номаълум дар қисми ҳарбӣ ҳалок шуд. достонии ҳарбии вилояти Суғд таҳқиқи марги наваскари нирӯҳои марзбониро шурӯъ кардааст ва дар робита ба ин қазия 2 нафар, як фармонде ва як сарбоз ба асб гирифта шуданд. бино ба иттилои достонӣ, онҳо дар қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ва вайрон кардани қоидаҳои оинномавии муносибатҳои байни ҳамдигарии хизматчиёни ҳарбӣ муттаҳам мешаванд. ба айбдоршавандаҳо то 17 соли зиндон таҳдид мекунад. як муфаттиши додстонии ҳарбии Суғд рӯзи 22 август соли 2023 бидуни зикри номаш ба радиои Озодӣ гуфт тафтиши пешакӣ идома дорад ва ба хотири халал нарасонидан ба ҷараёни тафтишот аз овардани номи боздоштшудаҳо ва ҷузъиёти парванда худдорӣ мекунем. Мурод Ҳусейнов, падари сарбози фафтида, рӯзи сешанбеи 22 август ба радиои Озодӣ гуфт ӯро ҳамчун ҷабри дида ба додстонии ҳарбии вилоят даъват намуданд, аммо ӯро фақат бо сарбозе ки дар марги Абубакр гумонбар аст рӯбарӯ карданд. пурсидам ки чӣ шуд, чаро писари ман ҳалок шуд? сарашро намебардошт, ба чашми ман нигоҳ намекард, дастонашро бардошта ҳамин хел шуд такрор карду дигар ҳарфе назад. ба дигар ҳарфҳои ман ҷавоб намедод, хомӯш меистод. ман аз муфаттиши парванда хоҳиш мекунам ки ин ҳолатро бо ҷиддият баррасӣ кунанд, гуфт падари Абубакр. ҷасади Абубакри 22-сола, сарбози қисми ҳарбии нирӯҳои марзбонӣ воқеъ дар ноҳияи Машчоро рӯзи 5 август ба пайвандонаш супуриданд. мақомот расман ҳодисаи марги сарбозро шарҳ надоданд, вале ҳангоми супурдани ҷасад сардори қисми марзбонӣ гуфтааст Абубакр дар долони бинои қисми низомӣ ногаҳон нафтод ва мурд. падари сарбози фафтида ба ин бовар надорад ва мегӯяд дар пушти сараш доғи зарби сахт намудор буд. ба гуфтаи пайвандон, Абубакр Ҳусейнзода соҳиби як фарзанд буд. баҳори имсол пас аз хатми донишкада довталабона ба артиш рафта буд. ӯ ният дошт ки пас аз хидмат дар бонкҳои маҳаллӣ кор кунад. марги сарбозони тоҷик дар сафи нирӯҳои мусаллаҳ ҳодисаи нав нест. дар гузашта ҳам дар натиҷаи тасодуфу муноқиша ба ҳалокат расидани аскарон мушоҳида шудааст. то кунун 10 сарбозу хидматчиёни ҳарбӣ барои латукуби ҳамхидмат ё зердастони худ муҷозот шуданд. ҳукумати тоҷикистон моҳи октябри имсол ба Созмони милал гуфтааст ки аз соли 2019 то 2021 аз сабаби риоя нашудани оинномаи низомӣ бештар аз 100 сарбоз ба ҳалокат расиданд. дар муддати 3 сол 639 мақоми расмӣ ва фармондаи тоҷик барои пинҳон доштани ҷиноятҳо дар қисмҳои низомӣ ба ҷавобгарӣ кашида шуданд ва ё танбеҳ гирифтанд. рӯзи 22 августи соли 2023 дар ошаи сафари расмии раиси маҷлиси миллӣ, маҷлиси болоии парлумони тоҷикистон ва шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ ба ҷумҳурии мардуми Чин байни ширкатҳои хитоию Тоҷикистон чанд созишномаи ҳамкорӣ ба имзо расидааст. сомонаи расмии шаҳрдори Душанбе хабар дод ки аз ҷумла байни ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати Дижинчуэни ҷумҳурии мардумии Чин як ёддошти тафоҳум оид ба ташкил, бунёд ва идоракунии корхонаи муштарак оид ба истеҳсоли электромобилҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқтидори истеҳсоли 1500 мошин дар як сол ба имзо расидааст. маблағи ин лоиҳа $25 миллион амрикоӣ баровард шудааст. ҳамчунин бино ба иттилои хадамоти матбуоти Рустами Эмомалӣ, дар ошаи ин сафар дар Пекин созишномаи қолабӣ ба маблағи $50 миллион амрикоӣ байни ҷамъияти
سهامی کشوده ازوت جمهوری تاجیکستان و شرکت رونچونگ جمهوری مردمی چین اوید به نفتسازی و تا 180,000 تن در یک سال رساندن استحصال کربامید در کارخانه جمعیتی سهامی کشوده ازوت سازشنامه قالبی به مبلغ 300 میلیون دلار امریکایی بین جمعیت دارای مسئولیت محدود آسیا کمیکال جمهوری تاجیکستان و شرکت رونچونگ هولدینگ گروپ جمهوری مردمی چین اوید به ساختن کارخانه نو استحصال کربامید در جمهوری تاجیکستان با اقتدار 300,000 تن در یک سال و یادداشت تفاهم بین جمعیت دارای مسئولیت محدود مرمر جمهوری تاجیکستان و شرکت تاجونگ انترپرایز منیجمنت کنسالتینگ جمهوری مردمی چین درباره تأسیس دادن کارخانه مشترک اوید به ساختمان و استفاده بری مرکز لوجستیکی در حدود جمهوری تاجیکستان به مبلغ 26 میلیون دلار امریکایی به امضا رسیده است. مبلغ عمومی تنها این چهار توافق بیش از 400 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. یادآور می‌شویم رستم امامعلی از 20 تا 23 آگوست با نخستین سفر رسمی از خطای بازدید کرد. در جریان این سفر او با معاون رئیس جمهوری مردمی چین خان چژن، شهردار پکین و خان چژو، رئیس پارلمان و معاون سروزیر خطای و دیگر رهبران آن کشور ملاقات انجام داده است. رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان 35 سال داشته از ماه ینور سال 2017 اینک 6.5 سال باز شهردار دوشنبه پایتخت این کشور است. او ماه اپریل سال 2020 رئیس مجلس ملی پلات بالای پارلمان تاجیکستان نیز انتخاب شد و با کسب این مقام اینک 3 سال باز رسما رهبر دوم جمهوری دانسته می شود. رستم امامعلی را یک وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش می شمارند. امامعلی رحمان که روز 5 اکتبر سال 2023 به سن 71 می رسد از نوامبر سال 1992 قریب 31 سال باز بر تاجیکستان رهبری می کند. در جامعه تاجیکستان بسیاری ها امیدوارند که رستم امامعلی در صورت رسیدن به کرسی پرزیدنتی مثل پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف در سیاست داخلیش راه اصلاحات را پیش می گیرد. گنرال ارتش و یا به گفته پروپاگاندیست های روس گنرال ارمگدون یا گنرال روز قیامت سرگئی سورویکین که در مطبوعات با نام قصاب سوریه معروف است از وظیفه سرفرمانده نیروهای هوایی کیهانی روسیه سبکدوش کرده شده است. در این باره روز 23 آگوست سال 2023 سابق سرمحرر رادیو اکنون نوساول ایخو مسکوی الکساندر ونیدیکتوف با تکیه به منابع خود اولین شده خبر داد. بنا به خبرگزاری های اربکا و ریا نووستی و همچنین زد کانال ها این خبر را تصدیق کردند، ولی تا به حال به طور رسمی از جانب حکومت روسیه خبر از وظیفه گرفتن این گنرال معروف روس تصدیق و یا رد نشده است. بنا به نوشته مطبوعات روس سورویکین را پوره از ارتش پیش نکردند، تنها به مرخصی کوتاه مدت فرستادند. به گفته منصوبات ریا نووستی عین حال به جای سورویکین موقتا وظیفه سرفرماندهی نیروهای هوایی و کیهانی روسیه را گنرال پالکوونیک ویکتور افزالوف به دوش گرفته است. ولی کسینا سبچاک ادعا دارد که سورویکین را با یک فرمان مخفیانه روز 18 آگوست سال 2023 از همه وظیفه‌های داشته‌اش برکنار کرده بودند و تا حال او دسترسی به علاقه ندارد و حتی با خانواده‌اش به تماس برآمدن نمیتواند. در همین حال تلگرام کانال ریبر که نزدیک به ستاد کل ارتش روسیه یوگنشتاب است می نویسد که خبری از کار گرفتن سورویکین برای کسانی که از قضیه آگاهند چیزی نو نیست. پیشتر سورویکین در بازداشتگاه لیفورتوو نگهداری و بازجویی میشد. اکنون او را به مکان کمی راحت‌تر نگهداری میکنند و او میتواند با همسرش تلفنی صحبت داشته باشد. باید یادآور شد که این گنرال روس یک زمان معروف و ورد زبانها که دوست رهبر چویکا واگنر ایوگنی پریگوژن به شمار میرفت از صحنه 24 ایون سال 2023 پس از شورش چویکا واگنر در معظر آن پیدا نشده است. سورویکین آخرین مرتبه در روز شورش چویکا واگنر در یک ثبت ویدیویی از رهبر واگنر ایوگنی پریگوژن و زرخریدانش دعوت کرده بود که به شورش خود خاتمه دهند. آن وقتا گفته میشد که یک طلب رهبر شورشگران پریگوژن استعفای وزیر مدافع سرگئی شایگو و رهبر گنشتاب گراسیموف و به مقام وزیر مدافع آوردن دوست او سورویکین بود. بعدا روزنامه The Wall Street Journal با تکیه به منابع خود در ارتش روسیه نوشت که ماموران FSB سورویکین
و 13 تن از افسران کلان زیر اطاعت او را با اتهام همکاری و دست داشتن آنها به شورش جنگجویان واگنر بازداشت کردند. The New York Times با تکیه به یک افسر استخباراتی امریکا که از حادثه باخبر است نوشته بود که سورویکین از پیش از نقشه شورش جنگجویان واگنر آگاه بود. سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پسکوف این همه مدت در پاسخ از پرسش در مورد تقدیر سورویکین و مکان بود و باش او خودداری نموده گفت بهتر می شود این سوال را از وزارت مدافع پرسید. سرگئی سورویکین از سال 2017 این جانب سرفرمانده نیروهای هوایی کیهانی روسیه بوده. همان سال با فرمان ولادیمیر پوتین با او عنوان قهرمان روسیه داده شد. ماه آگوست سال 2021 با فرمان پوتین سورویکین صاحب رتبه ژنرال ارتش شد که این بلندترین رتبه نظامی در بین افسران بلند رتبه ارتش روسیه است. بالاتر از ژنرال ارتش از روی رتبه بندی نظامی در روسیه عالی‌ترین رتبه این مارشال است که کسی در ارتش روسیه امروزه سرفراز نشده است. از 8 اکتبر سال 2022 تا 11 ژانویه سال 2023 سورویکین فرماندهی قوه‌های مسلح روسیه در اوکراین را به عهده داشت. پس از شکست و ناکامی‌ها در جنگ با اوکراین پوتین والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه را به جای سورویکین فرمانده نیروهای مسلح روسیه در جنگ اوکراین تعیین نمود و سورویکین جانشین او ماند. سورویکین همچنین در عملیات‌های نظامی روسیه در سوریه نیز اشتراک نموده. محض در همان زمان لقب قصاب سوریه را به خود گرفته بود. او را در سوریه با بیرحمانه بمباران و به خاکستر یکسان کردن شهرها و کشتن اهالی آسایشته ایبدار می‌کنند. در تاجیکستان میوه‌هایی که در خود کشور پرورش می‌یابند خیلی قیمت شدند. از آغاز سال نرخ انگور و شفتالو، انجیر و آلو بیش از 2 برابر بالا رفت. امروز در بازارهای دوشنبه 1 کیلو انگور تر و تازه با نرخ از 20 تا 50 سومونی، انجیر از 30 تا 40 سومونی و آلو از 20 تا 30 سومونی فروخته می شود. سیب و ناک به حساب میانه 30% قیمت شده. امروز نرخ آنها وابسته به نوع و صفت از 10 تا 25 سومونی را تشکیل میدهند. گرانی انگور وابسته به عاقبت‌های سردی ماه ژانویه برای تاجرهای تاجیکستان مانع‌داد می شود. از همه بیشتر تاجرهای وادی ایثار آسیب دیدند. مقامات شهر ترسانزاده خبر دادند که امسال همگی 15% حجم عمومی حاصل سال گذشته را به دست آورده می توانند. سرما بیشتر به درختان انجیر، خرما و انار نیز تأثیر منفی رسانیده حاصل از آنها خیلی کم می شود. کارشناسان بالاروی نرخ میوه‌های دیگر را در گرانشوی خدمت رسانی تجهیزات کارکرد و واسطه‌های نقلیات، مواد کیمیاوی برای مبارزه با حشرات‌های ضرر رسان و اینچنین نرخ‌گذاری زیاد فروشندگان محصولات کشاورزی که آن را از دهقانان می‌خرند شرح می‌دهند. بنا به معلومات اگنتی آمار کشور، استحصال میوه در سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 1.5 برابر افزوده، زیاده از 300,000 تن را تشکیل داده است. به غیر از زردآلو خرید دیگر یگان میوه به خارج کشور صادر نشده است. اما صرف نظر از این بالاروی نرخ قریب به همه میوه‌ها به مشاهده می‌رسد. در ظرف 7 ماه سال روان در تاجیکستان بیش از 2 میلیون تن سبزیجات و پولیزی‌ها پرورش یافته است. طبق معلومات اگنتی آمار، حجم استحصال سبزیجات در مقایسه با همین دوره سال 2022 به اندازه 7.4% و پولیزی‌ها 15% افزود. لیکن نه تنها حجم آنها زیاد می شود بلکه نرخشان هم بالا می رود. به این طریق از آغاز سال سبزی و کرم بیش از 2 برابر قیمت شده. نرخ کارتوشک 40% و برنج 47% بالا رفت. در همین حال نرخ پیاز و پمیدور، بودرینگ و قلمفور در مقایسه با اول سال پایین رفته است. بر اثر گرمی شدید زراعت‌های از قبیل سبزی، لبلبو، گشنیز، همه نوع‌های کرم در دوره میانه ماه‌های اپریل ماه کش شده بودند، حاصل پیش بینی شده را دادند. قابل ذکر است که سال 2021 نرخ سبزی به سطح رکوردی 10 سومونی برابر 1 کیلو رسیده. سال 2022 تا 2 سومون پایین رفت و امسال وضع 2 سال پیش تکرار می‌یابد. امروز نرخ 1 کیلو سبزی نه کمتر از 7 سومونی است. غیر از این همه نوع‌های برنج استحصال محلی خیلی قیمت شدند. امروز 1 کیلو برنج نوی یوبیلین 21-25 سومونی، دیو زیره 25-28 سومونی، لازر 28-30 سومونی نرخ دارند.
طبیبان بیمارستان جمهوری کلینیکی بیماری‌های کودکان در شهر قزان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه بختاور مقصود اللایف یک نورس از تاجیکستان را نجات دادند. بیماری قلب می توانست این نورس را دچار مرگ کند. بیماری قلب در بدن بختاور هنوز زمان تولدش آشکار شده بود، ولی اون وقت طبیبان به این اهمیت ندادند. حالا این نورس به سن 14 رسیده است. بیماری در طول سالها بدون طبابت اوج گرفته است. درباره معالجه این نورس تاجیک روز 23 آگوست سال 2023 شبکه تلویزیونی تاتارستان 24 گزارش داد. در گزارش گفته می شود که بعد 3 روز انجام جراحی طبیب جراح بار اول فقط برای شنیدن صدای قلب بختاور وارد حجره او شد. به گفته طبیبان طی 3 روز اول بعد جراحی بیماری قلب می تواند به بدن بیمار برگردد. خود بختاور اولش تا جراحی را چنین قصه می کند: من در قسمت پشت سرم درد را احساس می کردم، چشمانم هم درد می کردند. اون وقت فهمیدم که فشار خون من خیلی بالاست، قریب 170 است. برای مقایسه فشار خون در سن 14 باید 120 به 80 باشد. طبیبان چنین بالا رفتن سطح فشار خون این نورس را به آن ربط می دهند که عضو اساسی بدن او یعنی قلبش به اعضای از کتف پایان بدن او خون را انتقال نمیداد و آن همه در قسمت سر بختاور در مونده جمع می شد و به سر و چشم او فشار می آورد. طبیب ردیز گرایف می گوید درد اندکی به وجود آمد، ولی در بین همگی چند ساعت گذشت. 1 روز بعد جراحی بختاور الکی به آسانی رو می گشت. گفته می شود که به حیات این نورس دیگر خطری تهدید نمی کند و روز 23 آگوست از بیمارستان رخصت شده به وطنش برمیگردد، ولی به گفته طبیبان او باید برای تشخیص‌های دیگر باره باز به بیمارستان قزان برگردد. خدمات مطبوعات باجخانه و گمرک ولایت تاشکند روز 22 آگوست سال 2023 از مصادره مقدار بزرگ مواد مخدر در گذرگاه اویبک در مرز ازبکستان با تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع این باجخانه از داخل یک ماشین تمغه مرسدس بنز بیش از 55 کیلو مواد مخدر پیدا کردند. گفته می شود کارمندان گمرک و مرزبان‌های ازبکستان این ماشین را برای تفتیش منع کرده در درون بالون گاز و باک بنزین آن 2 مخفیگاه را آشکار کردند. قاچاقبران در درون بالون گاز 49 بسته مواد مخدر و در درون باک بنزین 31 بسته نشعه را پنهان کرده بودند. تشخیص مرکزی باجخانه ازبکستان نشان داده است که در این بسته 52.8 کیلو حشیش، بیش از 2 کیلو هیروئین و در یک قوطی یا تیوبک شیرش 950 گرم مواد مخدر سنتتیکی را جای کرده میخواستند به طور قاچاق به ازبکستان انتقال دهند. در رابطه با این حالت تفتیشات ادامه دارد. باجخانه ازبکستان خبر داد که از اول سال 2023 کارمندان این نهاد در عموم 298 کیلو مواد مخدر را دریافت و مصادره کردند. بخش اعظم این مواد مخدر را در مرزهای ازبکستان با تاجیکستان مصادره کردند. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1425 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است. در نیمه اول سال 2023 در خود تاجیکستان از طرف مقامات قریب 2.5 تن مواد مخدر یافت و از گردش غیر قانونی گرفته شده است. اکثر این مواد مخدر مصادره شده را مواد مقتدر افغانی تشکیل می‌دهد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوعه فردوسی با عریضه مرد 50 ساله ساکن نوعه کوشانیان مراجعت نموده است که 3 ایون سال 2023 در کوچه نعمت قره‌بوی شهر دوشنبه مرد 37 ساله ساکن شهر وحدت با راه فریب به باوریش در آمده از او ماشین‌های تمغه لکسوس و تویوتا را جمع به مبلغ 295,000 سومانی طریق غیر نقدی به مولت 10 شبانه روز گرفته تا حال پول ماشین ها را نداده است. این چنین گمان برشونده به همین راه صحنه 26 ایون سال 2023 در نزد بازار سخاوت شهر دوشنبه به باوری مرد 36 ساله ساکن شهر ایسار در آمده از او ماشین های تمغه BMW، تویوتا کامری و اپل ویکتور را جمع به مبلغ 443,000 سومانی طریق غیر نقدی به مولت 10 شبانه روز گرفته تا حال مبلغ‌هایشان را برنگردانیده است. اوی بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد.
نام برده 4 آگوست سال 2023 تریزه автомашини تمغه خوندای را که به مرد 35 ساله ساکن پایتخت تعلق دارد و به نظارت می ایستاد کشوده از داخلش داد تلفن موبیلی تمغه ریدمی و 4200 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسمی نشده 9200 سومونی را تشکیل می‌دهد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر لیوکند با عریضه مرد 67 ساله ساکن شهر مراجعت نموده است که 5 آگوست سال 2023 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک سرچاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسمی شده 5000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را مرد 26 ساله و جوان 19 ساله ساکنان همین شهر صادر نمودند. نسبت گمان بر شوندگان با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. بعد از گیر شدگان برای دزدی تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.